वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे आम भाषा और आम साहित्यर पेपर 5 पढ़ा पृथ्वीर भाषा परिवार। पूर्वर आमे पढ़ी इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। आज आमे पढ़ा आफ्रिका एशिया बा आफ्रो एशिया परिवार। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार परे द्वितीय स्थानटी अधिकार करिथिबा परिवारटी हेउछि आफ्रिका एसीय बा आफ्रो एसीय। पूर्वे एही परिवार नाम थिला हामिटो सेमिटक। भाषाविद जे ग्रीनबर्ग एही भाषा परिवारर परिसर को आउ टिके बढ़ाई देले एहाको आफ्रो एशियाटिक बा आफ्रिका एशिया नामरे नामित करिथिले। एही परिवारर एक उल्लेखयोग्य भाषा हेउछि इजिप्शियन बा इजिप्शिय। इजिप्शियन भाषार प्राचीनतम लिखित रूपटी देखिबाकू मिले। एही शाखा अंतर्गत आउ केतोटी भाषा हला बेरबेर, कुशिटिक और चाड। सेमिटिक भाषा दुई भाग रे विभक्त, पूर्व सेमिटिक और पश्चिम सेमिटिक। फोनेशियन पश्चिम सेमिटिक शाखार एक प्रधान भाषा। लेबानन अंचल रे एही भाषा व्यवहृत। एही परिवारर अन्यतम विश्वविख्यात भाषाटी हेउछि हिब्रू। प्राचीन बाइबल एही भाषा रे लिखित। ताहले बाइबल केउ भाषा रे लिखित? प्राचीन बाइबल हिब्रू भाषा रे। एहा आधुनिक इजराएल रो राष्ट्रभाषा। हिब्रू होउछि इजराएल रो राष्ट्रभाषा। एहार समय सीमा केबे ना ख्रीष्टपूर्व 11 शताब्दी एही भाषार लिखित रूप देखिबाकू मिले। 1926 मसीहारू एही भाषा आरबिक लिपि को विदाय देछि। एही भाषा रोमान लिपि रे व्यवहृत हेउछि। आफ्रिकीय भाषा मानक मध्यरे स्वाहिली, बांटू, चारनाइल प्रभृति उल्लेखयोग्य। स्वाहिल एक वाणिज्यिक भाषा। आफ्रिकार पूर्वांचल रे एहा वाणिज्य मानकर भाषा रूपे व्यवहृत। आफ्रिकीय शाखार आउ दुई गोटी प्रधान भाषा हेउछि ब्रुस्मान, हटेनट। ब्रुस्मान परिवार आफ्रिकान भाषा मानक मध्यरे एहा अन्यतम। दक्षिण आफ्रिकार ऑरेंज नदी ठारू नगामी ह्रद पर्यंत जो भूखंड रही ସେହି भूखंड रे बसवास करुथिबा आदिवासी मानकर एहा कथित भाषा। एही ब्रुस्मान परिवारर निम्न लक्षण गुड़िक रही। एही भाषार क्लिक ध्वनिर गुरुत्व रही। क्लिक ध्वनि कहले कौन ना दंत्य, ओष्ठ, तालव्य, पार्श्विक और मूर्धन्य। जदिओ एही भाषा अश्लिष्ट अंतजोगात्मक तेबे एहार मध्य अजोगात्मक लक्षण रही। एही भाषार अनेक उपभाषा रही। एही भाषारे लिंग विचार पुरुषत्व एवं स्त्री उपर आधारित नुहे बरं सजीवत्व एवं निर्जीवत्व भित्तिक यह निर्णीत होइथाए। सुदान परिवार एही भाषार भाषा क्षेत्र हेउछि विषुव मंडलर उत्तरांचल। सुदान परिवार मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त। सेनेगल, इव, मध्य, नीलोत्तरी। सेनेगल रे कौन जाउछि ना बोलफ प्रभृति भाषा यार अंतर्गत। इव रे इव, बरुआ, असनी प्रभृति भाषा यार अंतर्गत। मध्य रे आफ्रिकीय हौसा, सिग्राई प्रभृति भाषा यार अंतर्भुक्त। नीलोत्तर रे बारी प्रभृति भाषा यार अंतर्भुक्त। एही परिवार रे 400 रु ऊर्ध्व भाषा रही। एही भाषार केतोटी वैशिष्ट्य हेउछि एथिरे एकाक्षरीय धातु रही। चाइना भाषा परी एथिरे स्वरर भेदरे अर्थर परिवर्तन घटे। आउ कौन ना चाइना भाषा परी यह अजोगात्मक। एथिरे केबे केबे हर्ष स्वर को दीर्घ करदेले शब्दटी बहुवचन को बुझाई थाए। एथिरे गोटिए गोटिए अक्षरर द्वित्व घटाई विशेषण किंबा क्रिया विशेषण रूपे व्यवहार कराए। जेपरी कक, त्यत। कक माने सीधा,
ତେତ୍ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାର ଏହା ଏକ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଜକ ଭାଷା ପରିବାର। ବାଣ୍ଟୁ ଭାଷା ଆଫ୍ରିକାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ ହୁଏ। ଏହି ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟତଃ 500 ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କାମରେନ୍ ଠାରୁ ପୂର୍ବରେ କେନିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ କଥିତ। ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1ରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଜୁଲୁ, କାଫିର୍, କିକାଫ୍, କିସୁହାଲି ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟରେ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଯାଉଛି? ସେଚୁନା, ସେରଲାଙ୍ଗ, ସୁସୋତ୍ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଯାଉଛି? ନା କାଙ୍ଗୋ, ଇସବୁ, ବୁନ୍ଦା, ହେରୋରୋ। ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାରର ଜୁଲୁ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅନ୍ୟତମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା। ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅନ୍ୟତମ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ନା ବାଣ୍ଟୁ। ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାରର ଜୁଲୁ ଭାଷା। ବାଣ୍ଟୁ ପରିବାରର ନିମ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କ'ଣ? ନା ଏହି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରାନ୍ତ। ଏହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଲିକ୍ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପରିବାର ଜଞ୍ଜିବର ଓ ସ୍ୱାହିଲ୍ ଭାଷାରେ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଭାଷା ବେଶ୍ କୋମଳ ଓ ଶ୍ରୁତିମଧୁର। ଏହା ଅଶିଷ୍ଟପୂର୍ବ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଏହି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରର ଭେଦ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ହେମିଟିକ୍ ପରିବାର। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନହ୍ୱଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହେମ୍ ଏହି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସୁତରାଂ ଭାଷାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ହେମିଟିକ୍। ହେମଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଛି ହେମିଟିକ୍। ଏହି ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହା ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ। ଏଥିରେ କଥିତ ଭାଷାରେ ସ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଏହି ଭାଷାରେ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିରାଟ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯିବ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଦୁର୍ବଳ ଜୀବକୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବିଶେଷ୍ୟର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ପଦ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଉପସର୍ଗ ଉଭୟ ଯୋଗ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦରେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଲାଗି ପଦମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ କ୍ରିୟାର କାଳ ନିରୂପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସମାପ୍ତି ବା ଅସମାପ୍ତିକୁ ବୁଝି ହୁଏ। ଏହି ହେମିଟିକ୍ ପରିବାରର ବହୁ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉପଭାଷା ରହିଛି। ସେମିଟିକ୍ ପରିବାର। ସେମିଟିକ୍ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମିଟିକ୍ ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରବିକ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରାୟ 300 ମିଲିୟନ, ଆମ୍ହାରିକ୍ ସଂଖ୍ୟା 22 ମିଲିୟନ, ଟିଗ୍ରିନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ସଂଖ୍ୟା 7 ମିଲିୟନ ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାଭାଷୀ ସଂଖ୍ୟା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଆରାମିକ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ସଂଖ୍ୟା 20 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମଲ୍ଟେଜ୍ ଭାଷାଭାଷୀ ସଂଖ୍ୟା 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେମିଟିକ୍ ଭାଷା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା। ଏହି ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ହିବ୍ରୁ, ଆରାମାଇକ୍, ମଲ୍ଟେଜ୍, ଆମ୍ହାରିକ୍, ଟିଗ୍ରିନ୍ୟ, ତାଇବର, ବାର୍ବରୀ, ମିଶରୀୟ, ଆକାଡ଼ିଆନ୍, ମୋଆବାଇଟ୍, ଆସିରିଆନ୍, ଆମେଡବ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଭାଷା ପରିବାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭାଷା। ଏହା ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯୋଗାତ୍ମକ। ପଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପୂର୍ବ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି ଭାଷାରେ ସମାସ କେବଳ 2 ବିଶିଷ୍ଟ। କେବଳ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କର ସମାସ ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ତ ଏବଂ ଅତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଭାଷା ପରି ଏହି ଭାଷାରେ
କ୍ରିୟାର କାଳକୁ ଗୌଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ବଚନକୁ ଦ୍ୱିବଚନ ତଥା ବହୁବଚନରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। 3 ଚୀନା ତିବ୍ବତୀୟ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସୁଦୀର୍ଘ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଏହି ଭାଷାର ଭାଷାକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପରିବାରରେ ପୃଥିବୀର ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରକୁ 3 ଗୋଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଚୀନା, ଟଇବୋ, ଟର୍ବନ ଏବଂ ୟେନେସିଓସ୍ଚାକ୍। ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 9 ଗୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଶାଖାର ମାଣ୍ଡ୍ରିନ୍ ଭାଷାର କଥିତ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ। କାଣ୍ଟୋନେଜ, କାନ୍ହାକା, ଫୁଚାଉ ଓ ହିସିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଉପଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଚୀନା ଭାଷାକୁ 3 ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନା, ମଧ୍ୟ ଚୀନା, ଆଧୁନିକ ଚୀନା। ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନାର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 6ଷ ରୁ 10ମ। ମଧ୍ୟ ଚୀନାର ସମୟସୀମା ହେଉଛି 10ମରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଧୁନିକ ଚୀନାର ସମୟସୀମା ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାହାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଚୀନା ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଟିବେଟୋ-ବର୍ମନ ଶାଖାରେ ବର୍ମା ଓ ତିବ୍ଦତର ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉତ୍ତର ସାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟେନେସିଓସ୍ଚାକ୍ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଭାଷାର ସାଧାରଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପରିବାର ଚୀନା ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକାକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଚୀନା ଭାଷାରେ ଏକାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା 500 ରୁ 1000 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏପରିକି ଚୀନର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ମାନ୍ଦାରିନରେ ପ୍ରାୟ 400 ରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 42,000 ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚୀନର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାର ନାଁ କ'ଣ? ମାନ୍ଦାରିନ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସୁତରାଂ ଚୀନ ଭାଷାକୁ କେହି କେହି ନିପାତ ପ୍ରଧାନ ଭାଷା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଏହି ଭାଷାର ବିଶେଷତ୍ୱ? ଏହି ଭାଷାରେ ଅନୁନାସିକ ଧ୍ୱନିର ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଛି। ଏହି ଭାଷାରେ ସୀମିତ ଶବ୍ଦରୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସୁର ବା ତାନର ସହାୟକ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପରିବାରର ଅନେକ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ 4 ଗୋଟି ସୁର ରହିଛି। ଏପରିକି ମାନ୍ଦାରିନ୍ ଭାଷାରେ 5 ଗୋଟି ସୁର ଓ ଫୁକିନ୍ ଭାଷାରେ 8 ଗୋଟି ସୁର ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫିନୋ-ଉଗ୍ରୀୟ ବା ଫିନୋ-ଉଗ୍ରିକ୍। ଏହି ପରିବାର ପୂର୍ବ ସାଇବେରିଆର ଭାଷା ସାମିଏଡ୍ କଥିତ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଫିନଲାଣ୍ଡୀୟ, ହଙ୍ଗେରିଆନ, ଇସ୍ତୋନିଆନ ଏବଂ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆର ଯାଯାବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଲାପିସ୍ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ୟୁରାଲିକ୍ ଭାଷା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ଭାଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବାରର ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଷା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଲ୍ଟାଇକ୍। ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ୟୁରାଲ୍ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏହି ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମଙ୍ଗଲ, ମାଣ୍ଟୁଟୁଫ୍ ଏବଂ ତୁର୍କୀ। ଫିନୋ-ଉଗ୍ରିକ୍ ପରିବାରର ହଙ୍ଗେରିଆନ, ଇସ୍ତୋନିଆନ, ସାଇବେରିଆନ ଏବଂ ଲାପିସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷାକୁ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏହି ପରିବାରକୁ ୟୁରାଲ୍ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ପରିବାର କୁହାଯାଉଛି। ୟୁରାଲ୍ ଓ ଆଲ୍ଟାଇକ୍ ଭାଷାର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଭୟ ଭାଷା ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ତଃଯୋଗାତ୍ମକ। ଏହି ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫିନିଶ୍ ପରି କେତେକ ଭାଷା ଅଶ୍ଳିଷ୍ଟରୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ଭାଷାରେ 2 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ରହିଛି, ଯଥା ଗୁରୁ ଓ ଲଘୁ। ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଧାତୁ ଅବ୍ୟୟ ପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ଅବିକଳ ରହେ।
ସ୍ୱର ସଂଗତି ଉଭୟ ଭାଷାର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ପଢ଼ିବା 6ରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାର। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟଲମ, ତେଲୁଗୁ, ତୁଳୁ, ତୋଡ଼, କୋଡ଼, କୋଡ଼ଗୁ, ଗୁଣ୍ଡି, ମାଲତେ, କୋଇ, କୋଲାମୀ, କୁରୁଖ, ବାହୁଇ ଓ ବଡ଼ଗ ଏହି 15 ଗୋଟି ଭାଷା ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର 4 ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼ ଓ ମାଲାୟଲମ। କଥକ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହେଲେ ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଭାଷା। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ପୂର୍ବେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରକୁ ମାମଲୁକ ବା ମାମୁଲିଆନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର ତାମିଲ ଏକ ପୁରାତନ ଭାଷା। ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ। ମାଲାୟଲମ କେରଳର ଭାଷା। ଏହା ତାମିଲରୁ ଉଦ୍ଭବ। ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହା ତାମିଲଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇଛି। କନ୍ନଡ଼ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭାଷା। ସେହିପରି ତେଲୁଗୁ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭାଷା। ଏହାର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବେଶ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବାହୁଇ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ। ଏହି ଭାଷାଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 7ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାର। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଭାଷା ପରିବାରରେ 2 ଗୋଟି ବିଭାଗ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରୋନେସିଆନ। ଫାଦର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିଥ ଆସାମର ଖାସି, ଦକ୍ଷିଣ ବର୍ମାର ମନ ଓ ଇଣ୍ଡୋଚୀନର ଖେର ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସୀୟ ପରିବାର ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ତା'ର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡା, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ପୂର୍ବ ଶାଖାରେ ଥିବା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଭୂମିଜ, ହୋ, କୋରୁଞ୍ଚା ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଶାଖାରେ ରହିଥିବା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୁଆଙ୍ଗ, ଶବର, ଖରିଞ୍ଚା, କୁର୍କୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ। ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାଭାଷୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋନେସିଆନ। ଅଷ୍ଟ୍ରୋନେସିଆନ ପରିବାର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ଏବଂ ଓସେନିଆସିଆନ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାଲାୟାନ କୁହାଯାଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ଶାଖା 4 ଗୋଟି ପ୍ରଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ମାଲଗାସୀ ଶାଖା, ଏଥିରେ ମାଫାଲି, ହୱା, ପୂର୍ବ ମାଡାଗାସ୍କର ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଖରେ ତଗଲା ଶାଖା, ଏଥିରେ ମର୍ଫୋସା, ଗୋଲା, ପଲାନ, ସଙ୍ଗିର, ବେଉଟିକ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଗ ମାଳୟ ଜବ ଶାଖା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ମାଲୟ, ସୋଲେନ, ସୁମାତ୍ରା ଓ ଜାଭାନିଜ ଭାଷା। ଘରେ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ଶାଖା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଓସେନେସିଆର ଭାଷାର 4 ଗୋଟି ପ୍ରଶାଖା, ତହିଁରୁ ମେଲାନେସିଆନ ଏବଂ ପଲିନେସିଆନ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଓସେନିଆନରେ 10ରୁ 12 ଗୋଟି ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି 8ରେ କକେସିଆନ ଭାଷା ପରିବାର। କୃଷ୍ଣ ସାଗର ଏବଂ କାସ୍ପିଆନ ସାଗରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କକେସସ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ପରିବାରର ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ପରିବାରର ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କକେସସ୍ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1ରେ ଉତ୍ତରୀ ଶାଖା, 2ରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଶାଖା। ଉତ୍ତର ଶାଖାରେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସିର୍କେସିଆନ, କିଷ୍ଣାନ,
लेस्कन, लेखियान, चेनेसिस, कार्बाडिन इत्यादि। दक्षिणी शाखारे रहिଥିବା भाषा गुड़िक होउछन्ति जर्जियान, स्वानियान, मिलोग्रेनियान, ग्रेलियान। एही ककेशियान भाषा परिवार लक्षण गुड़िक है यह अशिष्ट जोगात्मक। एही परिवारर उपरी शाखारे स्वरध्वनि संख्या कम। केतेक भाषारे लिंग संख्या 6। केतेक भाषारे विशेष्यर 30टी लेखाएं विभक्ति रही। डॉक्टर सत्यस्वरूप मिश्र एहाकू भाषा नामरे नामित करिछन्ति। 9 रे अमेरिकन भाषा परिवार। अमेरिकार अधिकांश आधुनिक भाषा इंग्राजी, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज, स्पेनिश, इंडो यूरोपीय परिवार अंतर्भुक्त। सेंट्रल अमेरिका एवं मेक्सिकोरु आविष्कृत आदिवासी भाषा मानक उपरे गवेषणा जारी रही। दक्षिण अमेरिकार आदिवासी भाषा आहुरी अज्ञात बोली मत पाई। अमेरिकार आल्गोकन, आजटेक, आथोबेस्कान, हेकान, मायान, कोसान प्रभृति भाषा मानकर वर्णनात्मक अध्ययन चली। यह व्यतीत उत्तर अमेरिकार एस्किमो जहाँ ग्रीनलैंड, अथ्वस्की कनाडा, अल्गोनिक युक्तराष्ट्र, नाहुअतल मेक्सिको प्रभृति आदिम अधिवासी मानकर भाषा। सेहीपरि दक्षिण अमेरिकारे करीब, अबरक, तौको, औरकन, तियरादेल, आरुआक प्रभृति 10 प्रकार भाषा प्रचलित। 10 रे ऑस्ट्रेलियन परिवार। यही भाषा ऑस्ट्रेलिया एवं टास्मानिया द्वीपपुंजरे प्रचलित। यही परिवार प्रधान भाषा हेउची मौखारी और कमिल रोई। यही परिवार भाषा गुड़िक अश्लिष्ट जोगात्मक। अधिकांश भाषारे प्रत्यय युक्त कराଯାई पद गठन कराଯାए। 11 रे इंडोनेशियन परिवार। जाभा, सुमात्रा प्रभृति द्वीपपुंजरे यही भाषा प्रचलित। यही भाषा परिवार प्रधान शाखा गुड़िक होउची मालाई, जावानिक, क्रामो, कोई, तगाल, बतक, बुघी, दम्भक, सुदियन, फॉर्मोसन इत्यादि। यही भाषा गुड़िक उपरे भारतीय आर्य भाषा संस्कृतर बेस प्रभाव परिलिखित। यही अंचल रे उच्च वर्गर लोक माने क्रोम भाषा व्यवहार करथांती। निम्न वर्गर लोक माने नगको भाषा व्यवहार करथांती। एठिकार साहित्यिक भाषा होची कोई। तापरे आसुची हमर 12 रे मालेनेशियन परिवार। यही परिवार प्रशांत महासागर मध्यस्थ मालेनेशिया, फिजी आदि द्वीपपुंजरे प्रचलित। यही भाषा परिवार भाषा गुड़िक हेले हेब्रिडी, फिजी, लयालती, कैलिडोनी, सिलोमेनी। यही भाषा मानकर लक्षणिक वैशिष्ट्य है एथिरे रही एकवचन, त्रिवचन एवं बहुवचन। गणना पाई केतेबेले 4 उपरे तो केतेबेले 10 उपरे एवं केतेबेले गोटिए उपरे गुरुत्व प्रदान करा जाए। पालेनेशियन परिवार 13 रे। यही भाषा परिवार पालेनेशियन रे प्रचलित। यही परिवार अंतर्गत भाषा गुड़िक हेले हावाई, मओरी, टोंगी, ताहिती, मालकुइस, समोई इत्यादि। यही परिवार लाक्षणिक वैशिष्ट्य है एथिरे संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन शुणिबाकू मिले नाही। यही परिवार अयोगात्मक गति को गति करिछि। 14 रे पापुआ परिवार। न्यूगिन निकटवर्ती क्षुद्र क्षुद्र द्वीपपुंजरे यही भाषा परिवार प्रचलित। न्यूगिन अंचल रे प्रचलित मफुर भाषा यार एक प्रधान भाषा। 14टी भाषा परिवार सरीगला। 15 नंबर सुदूर उत्तरर भाषा समूह। एथिरे 3 गोटी भाषा परिवार रही। करे आर्कटिक अमेरिका भाषा परिवार। यह एस्किमो भाषा एवं आलेउटिन उपभाषा मानक नहीं गठित। खरे
ହାଇପରବୋରିଆନ୍ ଭାଷା ପରିବାର। ଏଥିରେ ସୁଦୂର ଉତ୍ତରର ଚଟକା ଭାଷା ଏବଂ ଉକାଙ୍ଗେର ଉପଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଗ ଏଥିରେ ଆଇନୁ ଓ ଗ୍ୟୁଲିକ୍ ଉପଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ତ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଭାରତର ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ +3 ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପୁଣି 3rd ସେମିଷ୍ଟରରେ, ତ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଭାଷା ପରିବାର। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଇ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରଟା ଟିକେ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ଗୋଟେରେ ରଖିଛୁ। ଦେନ୍ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।